يا سلام شفاعة يا المعنى عليه تعلم وتعليم تذكر ميت الفرج من صلاة البيت إلى حضرة النبي فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم معنا في الدرس الماضي ذكر سيدي أبي بكر الشبلي قدس الله روحه وأعاد علينا من أسراره وأنواره وبركاته في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. فقد جمع بين الشريعة والطريقة والحقيقة، فهو بعد أن اعتزل وظيفته عند الحكام فتح الله على قلبه بنور متصل بنور سيد الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه عاش حياته على كمال الطاعة والعبادة لله، فأكرمه الله المعرفة به سبحانه وتعالى، حتى أنه بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى رؤيا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى وسئل عن حاله فقال الله لي يا أبا بكر أتدري بما غفرت لك؟ يا أبا بكر بما غفرت لك؟ قلت بصالح عملي يا رب. قال لا. قلت بإخلاص عبوديتي لك يا رب. قال لا. قلت يا رب بحجي وصومي وصلاتي. قال لا. قلت بهجرتي للصالحين ولطلب العلم، لأنه ما كان يسمع بأحد من الصالحين إلا وكان يقصده للزيارة. ما هو كما في هذا الزمان كثير من المشايخ يمنعون تلامذتهم من زيارة الصالحين والأخذ عن العلماء العاملين، ظلما منهم لتلامذتهم وظلما منهم لأبنائهم. هذا الظلم الحقيقي، لأنه أبعد عن خيري الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. كما أنتم تشاهدون في هذا الزمان ما أكثر المشايخ الظلمة وما أكثر الآباء الظلمة، نسأل الله العافية والسلامة. فقال سيدنا أبو بكر الشبلي يا رب بما غفرت لي؟ فقال الرب سبحانه وتعالى أتذكر حين كنت تمشي في طريق من طرق بغداد فوجدت هرة صغيرة قد أضعفها البرد، وهي ترتعد من كثرة البرد وتنزوي لا تدري إلى أين تذهب من شدة البرد، فأخذتها رحمة لها ودخلتها في فرو، نوع من الثياب كان عليك في فرو، هذا يلبس ليتوقى به من البرد يلبس، فخلعته وأدرجتها في ذلك الثوب حتى تزول عنها تلك الشدة من البرد، وقاية لها رحمة بها. فقال الشبلي نعم يا رب، في يوم كذا رحمت تلك الهرة المسكينة. قال المولى سبحانه وتعالى برحمتك لتلك الهرة رحمتك برحمتك لهذه الهرة. هذه رحمة بحيوان، فكيف رحمتك بإنسان أعظم وأعظم؟ كيف برحمتك بإنسان تقي نقي
أعظم وأعظم وأعظم. كيف برحمتك بإنسان تقي نقي على قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أعظم وأعظم وأعظم. هذا الإمام العظيم أبو بكر الشبلي الذي أحبه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى أن الإمام مجاهد عندما دخل عليه وهو في حلقته العظيمة قام له واحتضنه وقبل بين عينيه، فانتقد الناس في الحلقة، حلقة كبيرة تقطع الدرس وتقوم لهذا الرجل وكان من الدراويش لا يوبه له، تقطع الدرس وتقوم لأجل هذا؟ قال نعم، فعلت ما فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. البارحة رأيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكان جالسا مع أصحابه، فدخل أبو بكر الشبلي وهو يتحدث مع أصحابه، فقطع النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديثه وقام الإمام الشبلي واحتضنه وقبل بين عينيه. فما فعلت إنما رأيته من فعل النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا إمام تقي نقي عارف عالم عابد، مع ذلك لا يعتقد في نفسه أنه عالم ولا عابد ولا عارف، بل يعتقد في نفسه أنه عبد ذميم. هؤلاء هم الأولياء، ما هو الذي يتحدثون عن أنفسهم بالولاية ويتظاهرون بالولاية، هؤلاء ليسوا بأولياء. من قال أنا عارف فليس بعارف، من قال أنا ولي فليس بولي، بل هو كاذب والعياذ بالله. فقد كثر الدجل في هذه الأيام، فقد كان السلف الصالح إذا رأوا أحد ما يعتقد فيهم يخافون من ذلك الاعتقاد، وربما عمل عملا أو تكلم بقول حتى يبعد الناس عنه، يخافون من ذلك الاعتقاد. ومن اعتقد فيهم أو مدحهم قالوا يلا يا اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. هكذا كان شأن السلف الصالح من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الإمام الشبلي قدس الله روحه يقول: إذا أردت أن تستأنس بالله، إذا أردت أن يطمئن قلبك بالله سبحانه وتعالى ويستأنس بالله، ولا تنفر روحك ولا تنفر نفسك عن مولاك سبحانه وتعالى، فاستوحش من نفسك. استوحش من نفسك أي لا تحسن الظن في نفسك، أي لا تحب نفسك، اترك أنا. سئل أبا يزيد البسطامي: يا رب يا رب كيف الوصول إليك؟ فنودي في سره: اترك أنا وتعال. قدس الله روحهم وأعاد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركات في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. وهكذا سيدي الإمام أبو بكر الشبلي له كثير الكرامات وله مناقب عظيمات. يقول سيدي الإمام أبو بكر الشبلي قدس الله روحه: لو ذقتم حلاوة الوصلة لعرفتم مرارة القطيعة. لو ذقتم حلاوة القرب من مولاكم لعرفتم مرارة القطيعة، لعرفتم أن البعد عن الله أشق ما يكون وأتعب ما يكون وأمر ما يكون، فإن البعد عن الله عذاب عظيم عند أهل الله. الحجاب عن الله، حجبوا كما قال الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي: حجبوا وحسبهم الحجاب وعذابوا، ليتهم سمعوا النداء فأجابوا. باب أهل الخير مفتوح، باب أهل النور مفتوح، لكنهم في صمم عن سماع كلام أهل النور، في عماء عن رؤية أهل النور. ليه؟ لماذا؟ لأن قلوبهم امتلأت محبة للدنيا، محبة للمال، محبة للعرض،
محبة للشهرة، محبة للرئاسة، هذا كله يمنعك من الخيرات، يبعد عنك البركات. فلهذا كان من دعاء سيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك، الشوق إلى لقاء مولاك سبحانه وتعالى. فالله يزيدنا ويزيدكم شوقا إلى مولانا سبحانه وتعالى، ولا بنشتاق إلى مولانا إلا إذا صلحت أعمالنا. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لماذا؟ ما بتحب لقاء الله إلا إذا قدمت عمل وهيأت الزاد للسفر الطويل، فحينئذ بتحب لقاء الله، لأنه قبل مفارقة الروح الجسد يكشف للعبد المؤمن، يكشف له. ماذا يكشف له؟ يكشف له عن مقامه في الجنة، محله في الجنة، فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. وأما العبد الفاجر الكافر فإنه يكشف له عن مكانه في النار، فيبغض لقاء الله فيبغض الله لقاءه. فاحرص على أن تخرج من الدنيا وأنت تضحك ومن حواليك يبكون، كما خرجت إلى الدنيا وأنت تبكي وكل من حواليك يضحك. فكن عند خروجك من الدنيا بالعكس من ذلك، فكن ضاحكا والناس حولك يبكون، فحينئذ تكون من السعداء جوار سيد السعداء سيد الأولين والآخرين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يحيينا على محبته ومحبة أهل بيته وأصحابه، ويحشرنا في زمرته وفي زمرتهم في عافية من غير ابتلاء ولا امتحان، بمحض الجود والامتنان بجاه النبي محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian kita pagi hari ini adalah kitab Al-Istidad Liyaumil Ma'ad karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu taala anhu. Sampai pada dawuhnya Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Pada pertemuan sebelumnya yang lalu sudah dijelaskan sedikit manaqib Imam Abu Bakar Asy-Syibli ini. Beliau ini adalah orang yang menggabungkan antara syariah, thariqah, juga haqiqah. Beliau ini dulunya adalah seorang pejabat tinggi negara, tapi kemudian beliau meninggalkan jabatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau meninggalkan jabatannya di pemerintahan, setelah itulah Allah memberikan pada beliau cahaya dalam hati beliau yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seluruh hidupnya betul-betul dimaksimalkan untuk taat kepada Allah, akhirnya membuahkan hasil ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini setelah wafat, ada orang mimpi ketemu beliau. Jadi setelah beliau wafat, ada yang mimpi ketemu beliau. Ditanya, "Wahai Imam Syibli, bagaimana keadaan Anda setelah meninggal?" Imam Syibli belum menjawab dalam mimpi tersebut. Allah berfirman kepadaku bahwa Ia telah mengampuni dosa-dosaku. Dan Allah menanyai aku, "Wahai Abu Bakar Asy-Syibli, apakah kamu tahu apa sebab aku mengampuni dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu?" Imam Syibli berusaha menjawab pertanyaan itu. "Ya Rabb, mungkin engkau mengampuni aku gara-gara amalku yang baik, amal-amal solehku." Dijawab oleh Allah, "Bukan." Akhirnya, "Mungkin gara-gara hajiku, sholatku, puasaku." Lagi-lagi Allah menjawab, "Bukan karena itu."
Imam Syibli berkata lagi, mungkin gara-gara aku sering mondar-mandir ke majelisnya orang soleh, sering belajar kepada orang-orang soleh. Begitu kebiasaan Imam Syibli dulunya ketika masih hidup. Dan begitulah ulama di sepanjang masa. Mereka itu jadi orang besar gara-gara apa? Mereka senang ziarah orang-orang soleh. Tidak membatasi diri pada guru tertentu, tidak. Senang ziarah orang-orang soleh. Siapapun orang soleh diziarahi. Siapapun orang soleh yang berilmu, diambil ilmunya. Ini orang-orang dulu, makanya mereka jadi orang-orang besar. Tidak seperti zaman sekarang. Banyak orang tua atau guru melarang santrinya atau muridnya atau anaknya untuk hadir majelisnya orang soleh, untuk belajar kepada orang lain. Dilarang. Ini adalah guru yang zalim, orang tua yang zalim. Mestinya tidak begitu. Silahkan, mestinya sebagai seorang guru, sebagai orang tua, justru menganjurkan anaknya untuk belajar kepada guru sebanyak mungkin, untuk menganjurkan kepada murid-muridnya untuk belajar dari siapapun, mengambil keberkahan dari siapapun. Ada apa dia halang-halangi? Jadi melanjutkan kisah Imam Syibli tadi, Imam Syibli berusaha menjawab pertanyaan Allah dalam mimpi tadi itu. Mungkin kau mengampuni aku ya Allah gara-gara aku sering hadir majelisnya orang soleh, sering ziarah orang soleh. Allah lagi-lagi menjawab, bukan karena itu. Akhirnya beliau bertanya pada Allah, kalau begitu ya Rabb, apa sebab engkau mengampuni dosa-dosaku? Allah kemudian mengingatkan, kamu masih ingat dulu ketika satu malam cuaca sangat dingin, hujan deras di jalanan Baghdad, kamu berjalan menemukan seekor kucing yang kecil sedang kedinginan, menggigil dan bingung mau menghangatkan diri ada di mana. Akhirnya kamu merasa kasihan pada kucing tadi, kamu melepaskan pakaian kamu yang tebal untuk membungkus kucing tadi sehingga kucing tadi terasa hangat. Kamu melakukan itu karena merasa sayang, merasa kasihan kepada kucing tadi. Oh iya ya Allah, saya ingat betul kejadian itu. Lah ini yang menyebabkan aku mengampuni dosa-dosa kamu. Gara-gara rahmah, kasih sayang kepada seekor kucing. Lah sayang rahmah kepada kucing itu bisa menyebabkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita sayang kepada sesama manusia, seorang hamba? Bagaimana kalau kita sayang kepada seorang hamba yang bukan hamba biasa, tapi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apalagi kalau kita sayang rahmah kepada seorang hamba yang takwa kepada Allah dan betul-betul mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu akan sangat agung pahala yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengulang cerita beliau yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, Imam Syibli ini termasuk orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa kita tahu? Iya, suatu ketika Imam Syibli ini datang ke majelis pengajiannya Imam Mujahid. Imam Mujahid ini imam besar di masanya dan muridnya sangat banyak, pengajiannya itu yang hadir banyak sekali. Nah, Imam Syibli ini di tengah-tengah masyarakat saat hidupnya nggak dikenal sebagai seorang alim, nggak dikenal sebagai orang istimewa, karena memang sengaja menutupi diri. Beliau itu nyamar seperti seorang gembel begitu, penampilannya mirip gembel, sehingga nggak ada yang menghiraukan, nggak ada yang menyangka kalau beliau orang alim, orang istimewa. Suatu ketika Imam Syibli ini datang hadir pengajiannya Imam Mujahid. Waktu Imam Mujahid sedang tengah-tengah mengajar dengan murid yang jumlahnya sangat banyak. Sangat mengherankan, Imam Mujahid tiba-tiba menghentikan pengajiannya, bangkit berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri Imam Syibli, menyambut beliau dengan penuh ramah, memeluk beliau dan mencium kening beliau. Orang-orang merasa heran, wahai Imam Mujahid, kenapa Anda kok melakukan hal ini? Anda memotong pengajian, bangkit mendatangi seorang gembel, memeluk dia dan mencium keningnya.
Imam Mujahid tadi menjawab, iya, aku melakukan ini karena niru. Aku melihat Rasulullah SAW juga melakukan ini pada Imam Abu Bakar Shibli ini. Bagaimana ceritanya? Beliau kemudian menceritakan, iya, semalam aku mimpi melihat Rasulullah SAW sedang dikerumuni para sahabat begitu banyak. Rasulullah sedang menyampaikan hadis-hadis kepada mereka para sahabat. Di tengah-tengah itu tiba-tiba Abu Bakar Asyibli ini datang ke majelisnya Rasulullah SAW. Begitu Asyibli ini datang, Rasulullah menghentikan hadisnya, bangun, berdiri, bangkit, menghampiri Imam Syibli, memeluk dia dan mencium keningnya. Itu yang aku lihat semalam dalam mimpiku. Sehingga aku sekarang melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Imam Syibli ini orang yang sangat alim, yang sangat istimewa di sisi Allah dan di sisi Rasulullah SAW. Tapi beliau itu tidak pernah merasa sebagai apapun. Jadi tidak pernah merasa sebagai orang alim, sebagai orang istimewa. Justru menganggap beliau itu tidak punya nilai sama sekali di sisi Allah. Itu yang ada dalam hati beliau. Nah, begitulah orang-orang soleh yang sejati. Orang yang arif billah yang sejati, wali yang sejati, orang alim sejati, itu begitu, tidak pernah merasa dirinya sebagai apapun. Adapun orang yang menganggap dirinya sebagai arif billah, pastikan dia bukan arif billah. Orang yang merasa dirinya wali, dia bukan wali. Orang yang merasa dirinya alim, dia bukan alim yang benar. Orang itu kalau alim beneran, betul-betul ma'rifat beneran, betul-betul wali beneran, dia tidak akan merasa apapun. Justru merasa bukan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama salaf itu mereka ketika memiliki keistimewaan dan mulai diketahui oleh orang lain mulai memiliki keyakinan kepada mereka. Orang awam mulai memiliki keyakinan pada mereka, melihat keistimewaan mereka. Mereka itu akan biasanya melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan mereka jatuh di mata masyarakat, biar nggak diyakini sebagai wali. Itu jadi melakukan tindakan-tindakan tertentu agar masyarakat tidak lagi meyakini mereka sebagai orang istimewa, justru merendahkan mereka. Ini yang dilakukan salaf. Jadi betul-betul ditutupi keistimewaannya. Tidak seperti sekarang, menganeh, laf mengkhilaf, itu deng begendeng. Akhirnya biar apa? Biar tujuannya orang menganggap dia sebagai wali. Ini wali khilaf ini. Nah, itu perbedaan orang sekarang dengan orang dahulu yang betul-betul orang istimewa di sisi Allah, dan dibanding dengan orang sekarang yang kebanyakan adalah nggak istimewa tapi merasa istimewa. Kemudian salaf itu mengajarkan kepada kita dari baginda Rasulullah SAW, kita ini kalau dipuji oleh orang lain jangan besar kepala, takut tidak muat kopiahnya nanti. Jangan besar kepala, jangan merasa bangga. Apa yang harus dilakukan? Kalau ada orang memuji kita, baca doa, Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada persangkaan mereka. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni untukku aib-aibku yang tidak mereka ketahui. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan engkau tuntut dan siksa aku ya Allah gara-gara ucapan mereka. Ini doanya para salaf kalau dipuji. Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun waghfirli ma la ya'lamun wala tu'akhidni bima yaqulun. Dan ini mestinya kita tiru, jangan besar kepala. Justru kita ini nangis kepada Allah, takut Allah menyiksa kita gara-gara pujian orang yang enggak benar itu. Karena bisa jadi mereka muji kita gara-gara kita berulah, bikin gerakan-gerakan biar mereka memuji kita, dan itu bisa dituntut. Itu salah. Jadi takut kepada Allah ketika dipuji oleh orang. Imam Abu Bakar Shibli di antara dawuhnya yang disebutkan dalam kitab ini, makalah yang ke-29, beliau mengatakan, idza aradta an tasta'nisa billah fastauhish min nafsik. Jika engkau ingin selalu merasa nyaman dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kepingin dekat kepada Allah, nyaman dalam beribadah, menikmati munajat, menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kuncinya? Bagaimana caranya? Fastauhish min nafsik.
maka kamu harus merasa tidak nyaman pada nafsu kamu sendiri. Artinya apa? Jangan pernah berbaik sangka pada nafsumu sendiri. Jangan pernah menyangka baik kepada dirimu sendiri. Itu kunci untuk kita merasa nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan anggap diri kita ini jangan menganggap apa kepada diri kita. Jangan menganggap diri kita ini istimewa, memiliki kelebihan, jangan. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili di dalam munajatnya kepada Allah pernah mengatakan, "Ya Rabb, kaifal wusul ilaik?" Ya Rabb, bagaimana caranya wusul kepadamu? Bagaimana caranya aku bisa sampai kepadamu? Beliau langsung seketika itu mendengar jawaban dalam hatinya. Jawabannya apa? Utruk ana wa ta'an. Tinggalkan aku. Aku alim, aku istimewa, aku hebat, dan seterusnya, aku seterusnya. Tinggalkan aku dan datanglah kemari, menghadap kepadaku. Jadi kunci untuk orang itu dekat kepada Allah, jangan pernah aku. Jangan pernah nganggap diri kita ini punya keistimewaan atau kelebihan apapun. Kemudian Imam Syibli juga pernah mengatakan, "Lau dzuktum halawatal wuslah la'araftum mararatal qati'ah." Jika kalian pernah merasakan manisnya dekat-dekat kepada Allah, maka kalian akan merasakan pahitnya jauh dari Allah. Jadi orang itu akan merasa bahwa jauh dari Allah itu tidak nyaman, pahit, kalau dia pernah merasakan manisnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah, tidak menikmati ibadah, malas ibadah, berat untuk ibadah, ketika ibadah tidak terasa nyaman, ini tanda kalau seseorang itu jauh dari Allah, dan itu sangat berat sekali. Siapa yang bisa merasakan kalau itu pahit dan berat? Orang yang pernah dekat kepada Allah, yang pernah semangat ibadah, merasakan manisnya ibadah. Ketika rasa itu berubah, dia akan merasakan pahitnya. Dan jauh dari Allah ini adalah hijab yang sangat berat. Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, "Hujibu wa hasbuhumul hijabu adzabu, laitahum sami'un nida'a fa'ajabu." Mereka itu terhalang dari Allah. Dan terhalang dari Allah itu adalah siksa yang sangat berat. Siksa sangat berat ketika orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita terhalang, bagaimana biar penghalang itu hilang dari kita? Ya, dengarkan nasihat orang lain, orang-orang soleh, dengarkan nasihat mereka, belajar dari mereka. Yang jadi masalah besar, sudah terhijab dari Allah, tidak mau mendengarkan nasihat orang-orang soleh. Nah, ini yang lebih parah lagi. Orang itu, apa yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa dinasihati, tidak bisa mendengar nasihat orang-orang soleh, yaitu ketika hati dipenuhi cinta dunia, baik itu harta, ketenaran, kedudukan, jabatan. Ini yang akan membuat orang itu tidak bisa dinasihati. Kemudian beliau tadi menyebutkan di antara doa Rasulullah SAW adalah, Allahumma rzuqni nadhar ila wajhikal karim wasyauq ila liqa'ik. Ya Allah, karuniakan kepadaku kesempatan untuk memandang zat-Mu yang mulia, dan karuniakan kepadaku rasa rindu untuk ketemu dengan Engkau. Orang itu bisa rindu, kepingin ketemu Allah kapan? Jika amal solehnya banyak. Jika dia memiliki banyak amal soleh. Karena orang itu ketika banyak amal solehnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika akan meninggal, detik-detik terakhir sebelum dia meninggal, Allah akan menampakkan tempat istimewanya di surga. Ini tempat kamu setelah kamu mati. Akhirnya dia rindu ingin ketemu Allah. Orang kalau rindu kepingin ketemu Allah, Allah juga merindukan dia. Sebaliknya, orang kalau kelakuannya tidak benar, apalagi kafir, sebelum meninggal akan ditampakkan tempatnya di neraka, ditunjukkan ini tempat kamu nanti setelah mati. Akhirnya dia tidak senang untuk ketemu Allah, Allah pun tidak senang untuk ketemu dengan orang tersebut. Karena itu berusahalah kita ini untuk menjadi orang sebaik mungkin. Berusahalah ketika kita meninggal itu kita tertawa,
orang lain menangis. Kebalikan dari ketika kita lahir. Ketika kita lahir, kita yang nangis, orang-orang senang, bahagia. Lah, berusahalah ketika kita wafat, keadaan itu berubah. Kita yang tertawa, orang lain menangis, sedih karena kehilangan orang yang begitu istimewa. وإذا وقرت محبة الدنيا في القلب ما انتفع العبد بموعظة الواعظين ولا بنصيحة الناصحين. فإياك يا هذا أن تغرس محبة الدنيا في قلبك، لكن اجعلها في يدك معينة على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أصبح وهو يشكو ضيق المعاش فكأنما يشكو ربه. إذا أصبح يتشكى للناس: أنا تعبان، أنا فقير، أنا مريض، يتسخط قضى الله سبحانه وتعالى. ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر، فمن رضي فله الرضا. لكن استسلم لقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. لا تشكو إلا إلى من بيده النفع والضر، الله سبحانه وتعالى. الشكاية المحمودة لله سبحانه وتعالى. أما الشكاية إلى الناس فهي دليل الإفلاس ودليل على عدم الرضا بقسمة المولى سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه: ألا أعلمكم الكلمات التي تكلم بها موسى عليه السلام حين جاوز البحر ببني إسرائيل؟ فقال الصحابة: بلى يا رسول الله. فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الدعوة ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن سيدنا موسى حينما جاوز ببني إسرائيل البحر. قال راوي هذا الحديث سليمان الملقب بالأعمش: ما تركتهن مذ سمعتهن من شقيق الأسدي الكوفي، وهو سمع من صاحب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال: كنت أواظب على هذه الدعوة من مذ سمعتها. فقال: ذات مرة أتاني آت وأنا في المنام فقال لي: يا سليمان، اسم الأعمش سليمان، زد في هذه الكلمات ونستعينك على فساد فينا. يا رب أعنا على إصلاح ما فسد فينا، ونستعينك على فساد فينا، ونسألك صلاح أمرنا كله. هكذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يثبت اليقين في قلوب أصحابه، يثبت الإيمان في قلوب أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تتشكى، لو كانت الشكوى تفيد كلنا بنشتكي، ما بتفيدك بتشتكي لهذا، بل بيحصل إذا سخطت قضى المولى يحصل لك السخط من المولى سبحانه وتعالى، وإن رضيت بما قدر المولى حصل لك الرضا بما قدر المولى سبحانه وتعالى. فقد قال الله في كتابه العزيز: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الشكوى المحمودة هي شكوى لله سبحانه وتعالى. لا تشكو مصيبة نزلت بك إلى غير الله أبدا، لأنك إن شكوت إلى غير الله سلبت حلاوة الطاعة من قلبك والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى. تشكو لمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. اشتكي لله، قم في آخر الليل اسجد لله، ادخل في حضرة الله في الصلاة وناجي مولاك، فهو القائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. واحد فقير تعبان يظل يشكي للناس: أنا تعبان،
أنا في حالي تعبان ما عندي كذا. إيه أنت يا من تشتكي الفقر، يا من تتذمر من حالتك وصحتك، لو قيل لك بنعطيك مليار لكنك تسلب النظر نور العين، ترضى؟ قال لا. يا من تتشكى قيل لك نعطيك مليار وتسلب نعمة السمع، قال لا. يا من تتشكى فنعطيك مليار وتسلب منك نعمة النطق، قال لا. ما نعطيك مليار لأن تجلس مع تستطيع على المشي، قال لا. نعطيك مليار حتى لا تستطيع البطش بيدك ولا تحركها، قال لا. فلماذا تسخط نعمة المولى وعندك هذه المليارات كلها؟ يا جاهل. تقول الحمد لله. الحمد والشكر صيد للنعم المفقودة وقيد للنعم الموجودة، فكن حسن القيد للنعم وكن حسن الصيد للنعم المفقودة. هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا علي كرم الله وجهه يقول من رضي عن الله بالقليل من الرزق رضي الله عنه بالقليل من العمل. امشي قلبك مع الله. مصيبة فقر في الظاهر وفقر في الباطن، نار تأكله في الظاهر ونار تأكله في الباطن والعياذ بالله. مصيبة. اجتمع الفقران. الله يستر نفسه الجنة. اقنع بما قسم الله سبحانه وتعالى فإن ذلك له أثر عظيم في قبول أعمالك الصالحة عند الله سبحانه وتعالى. فإنك إن شكوت مصيبة إلى مخلوق نزلت بك فأنت تشكو مولاك سبحانه وتعالى. لا تشكو على سبيل التسخط. نعم هذا الرجل صالح، لا ادعي لي إن شاء الله ربي يشفيني بالعافية. أنت ترجو دعاءه. إذا أنت ترجو الله لما قصدت الصالح وسألت منه الدعاء، أنت قصدت الله ما قصدت هذا الإنسان، أنت قصدت الله. ليش؟ أنا جيت عند هذا الصالح لأنه عبد محبوب عند الله فلهذا قصدته. انتبه لا يغرنك إبليس ويلحقك بحزبه المناحيس، فإذا ضاق عليك الرزق فلا تشكو إلى الناس ولكن بث شكواك لرب الناس الله سبحانه وتعالى. والله يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا. النبي محمد تعوذ من الفقر أي من خوف الفقر. وكم من غني اليوم فقير لأن مخافة الفقر في قلبه داخل. وقال اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين أي اجعلني ممن سكنت قلوبهم لله واطمأنت بالله. ليست المسكنة هي قلة المال، لا، أن تسكن نفسك وأن يسكن قلبك بالله فتكون غني بالله على الدوام، مفتقر الله على الدوام لا إله سواه سبحانه وتعالى. حينئذ يدوم لك الإنعام من ذي الجلال والإكرام. الله يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا. في أيدينا تعين على طاعة الله، لا يجعلها في قلوبنا تشغلنا عن الله وعن اتباع حبيب الله ومصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Cinta dunia itu kalau melekat dalam hati, maka orang tersebut mau idoi siapapun tidak akan membekas sedikit pun. Dinasihati siapapun tidak akan ngefek sedikit pun. Karena itu hati-hati. Jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati kita, menguasai hati kita sehingga hati itu menjadi hati yang penuh cinta
dunia. Tidak mengapa Anda memiliki dunia, tapi sekedar di tangan. Jangan sampai masuk ke hati. Silahkan Anda memiliki harta, tapi gunakan untuk membantu taat kepada Allah, membantu taat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai Anda cinta pada dunia itu. Gunakan dunia untuk taat kepada Allah, tapi jangan sampai cinta kepadanya. Kemudian di sini disebutkan makalah berikutnya diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW sebuah hadis yang bunyinya man asbaha wa huwa yashku dzikal ma'ash fa ka'annama yashku rabbahu. Siapa yang di pagi hari mengeluh sulitnya kehidupan dia, mengeluhkan sedikitnya rizki atau harta dia, maka pada hakikatnya dia sedang mengadukan Tuhannya kepada makhluk. Yang makhluk itu tidak bisa membantu apapun, justru yang bisa membantu Allah. Dan ini menunjukkan kebodohan pada orang tersebut. Punya masalah atau rizkinya seret, ekonominya sedang terganggu, pagi-pagi cerita-cerita ke orang. Anda tidak sadar, Anda menceritakan kesulitan hidup Anda kepada orang lain, itu hakikatnya Anda mengadukan Tuhan pencipta segalanya, Allah pencipta segalanya kepada makhluknya. Padahal yang bisa membantu masalah Anda itu Allah. Makhluk sama tidak berdaya dengan Anda. Ada apa Anda mengadukan Allah kepada makhluknya? Mengadukan keadaan, kesulitan, masalah, itu jelek. Kepada siapapun jelek, kecuali kalau Anda mengadu kepada Allah. Mestinya kalau punya masalah, bangun malam, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, adukan masalah Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pada orang lain tidak ada yang bisa membantu Anda. Tidak akan ada yang bisa membantu Anda, Allah yang bisa membantu Anda. Berusahalah niru seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Baginda Rasulullah SAW pernah suatu ketika berkata pada para sahabat, wahai para sahabatku, maukah kalian aku ajari kalimat atau doa-doa yang diucapkan oleh Nabi Musa ketika akan menyeberangi lautan bersama Bani Israel ketika dikejar Fir'aun. Artinya waktu itu Nabi Musa sedang kepepet di depan laut, di belakang musuh mengejar, tidak bisa bergerak sudah, terus maju tenggelam ke laut, terbawa ombak laut. Diem atau apalagi mundur, tertangkap musuh. Udah, dilema sudah, kepepet. Kematian itu tampak dari depan dan belakang. Tapi bagaimana sikap Nabi Musa? Nabi Musa kemudian mengucapkan kalimat-kalimat, doa-doa kepada Allah, yang itu kemudian menjadi sebabnya beliau selamat. Akhirnya lautan terbelah dan beliau bisa lolos bersama pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan dari ombak lautan. Apa kalimat itu? Sahabat Rasulullah menawarkan pada sahabat, mau tak ajari kalimat-kalimat itu yang diucapkan oleh Nabi Musa sehingga masalahnya itu menjadi hilang. Sahabat, tentu Rasulullah, kami mau. Dengarkan. Nabi Musa saat itu membaca doa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang dibaca. Allahumma lakal hamdu. Dalam kondisi kepepet, kematian di depan dan di belakang mengancam, beliau cuma mengatakan apa? Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, hanya untukmu segala puji. Wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamu aku mengadukan masalahku. Wa antal musta'an, dan hanya engkau yang dimintai pertolongan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, kekuatan, upaya apapun kecuali dengan bantuan dari Allah yang maha luhur dan agung. Baca doa ini. Anda kepepet urusan apa? Nabi Musa ini sudah betul-betul kepepet. Bagaimana dengan baca doa ini akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rutinkan baca doa ini. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Ini yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ismail Al-A'mash. Jadi Imam Al-A'mash, beliau mengatakan, aku sama sekali tidak pernah meninggalkan doa ini. Punya masalah apapun selalu aku baca. Sejak aku mendengar doa ini dari guruku, yaitu Syaqiq Al-Kufi. Dan guruku Syaqiq Al-Kufi juga mengatakan beliau tidak pernah meninggalkan doa ini sejak mendengar dari gurunya Ibnu Mas'ud dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Sulaiman Al-Amash, keliru tadi, bukan Ismail, Sulaiman Al-Amash. Imam Sulaiman Al-Amash ini pernah mimpi, kemudian dalam mimpi itu beliau dikasih tahu agar doanya tadi ditambahi. Kalau doanya Nabi Sulaiman tadi itu, doanya Nabi Musa tadi itu, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Imam Amash pernah mimpi ada yang nyuruh beliau untuk nambahi doa tersebut, ditambahi dengan doa wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kulli. Ditambahi itu, wa nasta'inuka ala fasadin fina. Ya Allah, hamba memohon bantuan kepadamu untuk memperbaiki, untuk menghadapi kerusakan-kerusakan yang ada pada kami. Wa nas'aluka sholaha amrina kulli, dan kami memohon ya Allah kepadamu kebaikan segala urusan kami. Ini apa? Doa-doa seperti ini yang harus kita ulang-ulang. Intinya, kalau punya masalah jangan bingung curhat. Itu jangan bingung curhat ke orang atau ke dinding Facebook. Itu. Jadi kalau punya masalah curhatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Curhat kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan jangan pernah Anda menggerutu, jengkel terhadap ketetapan Allah. Kenapa? Jengkelnya Anda itu tidak akan ngefek apapun. Kalau ngefek ya mending kita semuanya jengkel, menggerutu atas ketetapan Allah. Tapi itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak merubah apapun, malah menyebabkan kita dosa. Dan sadarlah, rizki kita ini, kehidupan kita ini semuanya sudah diatur oleh Allah. Allah yang membagikan, Allah yang menentukan. Sebagaimana dalam firman-Nya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagi-bagi di antara mereka para makhluk kehidupan mereka di dunia ini. Karena itu, kalau punya masalah, cukup kita mengadu kepada Allah, bangun malam, tunjukkan ketidakberdayaan kita kepada Allah, dan mintalah kepada Allah dengan menggantungkan segala harapan hanya kepada Allah. Jangan ingat yang lain ketika doa. Kalau doa pada Allah kepingin mujarab, cepat, itu ketika doa, betul-betul kita ini, badan kita menunjukkan kelemahan, ketidakberdayaan. Kata-kata yang terucap dari mulut kita menunjukkan kita sudah tidak punya harapan pada siapapun kecuali hanya pada Allah. Di hati kita juga begitu. Dengan begitu doa itu akan segera mustajab, akan segera diijabah oleh Allah sesuai firman-Nya, ammay yujibul muttarra idza da'ah. Allah itu zat yang mengijabahi doa orang yang kepepet. Sudah merasa tidak berdaya, tidak ada yang diharapkan bantuan dari manapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda mikir doa, jangan lisan Anda berdoa, tapi pikiran Anda sih mikir, habis ini teman saya tak SMS, barangkali bisa bantu. Lah mulut Anda doa, pikiran Anda berharap bantuan makhluk. Ya sulit. Kalau doa itu yang totalitas, tunjukkan ketidakberdayaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan gantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu terserah Allah ngatur rizki atau hajat Anda datangnya dari mana. Biar Allah yang ngatur. Jangan Anda yang mikir, oh mungkin teman saya yang itu di SMS nanti bisa membantu. Kenapa? Anda doa kepada Allah tapi pikiran Anda ingat makhluk. Enggak, lepaskan semua, kosongkan. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang menentukan dari mana sumbernya nanti. Kemudian kita ini sebenarnya
apapun keadaan kita, nikmat yang ada pada kita, yang dikaruniakan oleh Allah, itu sangat banyak dan tidak ternilai harganya. Coba orang-orang yang fakir, yang sukanya gerendul, sambatan, orang-orang yang merasa kehidupannya serba kurang itu, untuk makan susah katanya. Sebenarnya dia itu kaya raya, memiliki nikmat yang sangat besar di sisi Allah. Cuman yang diingat-ingat repotnya, yang diingat-ingat susahnya, nikmatnya nggak diingat-ingat. Coba Anda tanya orang-orang yang mau sarapan sih bingung, isinya mengeluh terus, sambatan terus. Coba ditanya, Pak, sampai ini sambatan terus, mau nggak tak kasih 1 miliar? Tak kasih uang 1 miliar, tapi dengan syarat mata Anda buta. Pasti dia nolak. Ini berarti apa? Matanya dia yang normal itu lebih mahal dibanding uang 1 miliar. Berarti dia punya uang lebih dari 1 miliar. Nah, kenapa sih gerendul lagi? Yang diingat cuma ndak makan sarapan belum ada. Lah mata Anda normal itu kenapa gak disyukuri? Itu Anda dibeli 1 miliar ndak akan mau. Tanya lagi, Pak, mau nggak tak kasih 1 miliar yang lain? Tapi telinga Anda dibuat budek, nggak bisa mendengar. Pasti dia nolak. Tanya lagi, mau nggak tak tambahi lagi 1 miliar lagi? Tapi dengan catatan mulut Anda bisu, nggak bisa ngomong. Pasti dia nolak juga. Mau nggak tak kasih 1 miliar lagi, tak tambahi, tapi dengan catatan kaki Anda lumpuh, nggak bisa jalan. Dia akan nolak. Mau nggak tak tambahi 1 miliar lagi, tapi dengan catatan tangan Anda lumpuh, nggak berfungsi, nggak bisa buat beraktivitas. Pasti dia nolak. Artinya apa? Dia itu punya puluhan bahkan ratusan atau ribuan miliar. Apa yang ia miliki itu tidak ternilai harganya. Lu kok sing gerendul? Nikmat yang ada pada Anda itu terlalu banyak. Itu diingat-ingat, disyukuri. Jangan hanya Anda mengingat-ingat masalah Anda. Anda itu kaya raya, nikmat yang ada pada Anda itu sangat banyak. Sering-seringlah membaca Alhamdulillah. Anda kalau hati selalu bersyukur dan lisan Anda sering membaca Alhamdulillah, sadarlah kalimat Alhamdulillah ini bisa memburu nikmat yang belum Anda miliki dan mengikat nikmat yang sudah ada pada Anda. Orang yang sering membaca Alhamdulillah, nikmat yang dimiliki akan awet, tidak gampang hilang. Nikmat yang belum dia dapatkan akan mudah untuk dicapai. Nah, ini manfaat kalimat Alhamdulillah. Karena itu yang sering membaca Alhamdulillah. Kemudian kita ini yang neriman. Jangan banding-bandingkan, jangan sawang sinawang. Itu yang neriman. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa orang yang ridho dikasih rizki sedikit oleh Allah, maka Allah akan menerima amalnya walaupun hanya sedikit. Jadi kalau orang itu selalu merasa puas dengan rizki yang diberikan oleh Allah, ibadahnya nggak terlalu banyak diterima oleh Allah, gampang masuk surganya. Orang ibadah sebanyak apapun, tapi selalu merasa kurang, dikasih nikmat oleh Allah terus merasa kurang. Sebanyak apapun ibadahnya nggak cukup itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kepingin dapat ridho Allah dengan modal amal yang pas-pasan, ya terimalah rizki Allah walaupun itu terlihat sedikit. Yang masalah besar itu ketika ada orang wis dohire fakir, batinnya juga fakir. Pajiru panas njobo jeru, repot ini neraka dohir batin. Itu neraka dohir batin, fakir dohir batin. Dohirnya serba kekurangan, pikirannya sumpek, tok tidak pernah nginget nikmat Allah. Yang diingat sumpek itu, kasihan orang kayak gini ini. Fakir dohir batin, neraka dohir batin. Terima apa yang dikasih oleh Allah, puaslah dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada Anda. Itu akan memiliki efek besar, membuat amal Anda mudah diterima oleh Allah. Jadi kalau amal kita ini kepingin diterima oleh Allah, terimalah apa yang diberikan oleh Allah. Rizki Allah yang diberikan pada Anda, itu terimalah. Merasalah puas dengan apa yang Anda miliki. Dengan begitu amal Anda gampang diterima oleh Allah SWT. Yang paling penting itu bukan banyaknya amal. Yang paling penting itu bagaimana amal itu diterima. Banyak gak diterima oleh kesel toh. Tuas kesel.
Yang penting diterima. Lah cara biar amal itu diterima adalah selalu menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi dikatakan kita kan tidak boleh mengadu kepada makhluk. Mengadunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau Anda mengadu masalah kepada orang soleh, biar didoakan, tidak apa-apa. Kenapa? Anda mengadu kepada orang soleh itu seolah-olah Anda mengadu kepada Allah. Orang soleh ini kan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya mustajab. Anda mengadu kepada orang soleh, artinya Anda mengadu kepada Allah melalui orang soleh ini. Kenapa? Ini orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak apa-apa. Kalau Anda punya masalah, datang ke orang soleh, sampaikan masalah Anda, adukan masalah Anda, minta doa. Biar cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mengapa ini. Adapun mengadu ke orang lain, nggak ada gunanya. Buat apa? Hanya adukan kepada Allah secara langsung atau melalui orang soleh. Jangan pernah mengadu pada orang lain, percuma, tidak ada gunanya. Kemudian Nabi itu kan sering kita mendengar di antara doanya Nabi itu Nabi minta perlindungan kepada Allah dari kefakiran. Perlu kita pahami apa maksud kefakiran yang Nabi tidak suka ini. Nabi tidak suka dengan kefakiran. Nabi minta kepada Allah agar dijaga dari kefakiran. Kefakiran yang dimaksud ini adalah kefakiran hati. Artinya hati selalu memiliki rasa takut untuk fakir. Mau sedekah takut fakir, mau bantu takut fakir, mau nyumbang takut fakir. Itu yang diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah. Jadi takut dari fakir. Hakikat kefakiran yaitu khauful fakir. Jadi hakikat dari kefakiran adalah ketika orang selalu pikirannya itu dihantui rasa takut jatuh fakir. Ini yang ditakuti oleh baginda Rasulullah SAW. Dan banyak sekarang dohirnya orang itu kaya, hidupnya serba mewah, rumahnya mentereng, mobilnya mewah, secara dohir kaya, hakikatnya fakir. Kenapa? Mereka itu seringkali pikirannya itu takut fakir, rela melakukan usaha yang gak halal karena takut fakir, rela melanggar aturan Allah karena takut jatuh fakir, mau nyumbang eman karena takut fakir. Ini hakikatnya orang fakir yang sejati, bukan orang yang nggak punya apa-apa yang fakir. Yang fakir itu orang yang di hatinya selalu takut fakir. Kemudian di antara doa Nabi adalah yang sangat masyhur, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku bersama kelompok orang miskin. Yang dimaksud miskin di sini apa? Apa tidak memiliki apa-apa? Bukan itu, salah. Miskin di sini maksudnya adalah man yaskunu qalbuhu billah. Orang yang hatinya hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantap dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dengan janji-janji Allah. Itu yang dimaksud dengan miskin. Artinya Nabi minta kepada Allah agar supaya hatinya selalu jadikan hati yang tenang dengan Allah, dengan janji-janji Allah, dengan anugerah Allah. Seperti itu. Artinya hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada yang lain. Itu miskin yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW. Allah yaj'al nufusana tayyibah mutmainnah ta'i'a tu'min bil liqa wa taqna' bil 'ata' bijahil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ala dunya fi aydina la fi qulubina. تعيننا على طاعة الله ولا تسهلنا عن طاعة الله وتباح بالله مصطفاه سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة إلى حضرة الضالين آمين. ربنا تقبل منا وتب علينا وغفر لنا وارحمنا. أنا ربك رضيت سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.